उपस्थित समस्त गुरु भाई गुरु माता साधु सज्जन मंडली कुनि कुनि पिलाए समस्त को मोर प्रीतिपूर्ण राह भरा जय गुरु जनाए। आज सत्संग जोग देवाई आम रजत कुमार पंडाटा फोन करते आगु थे मिस कर गोटे आ गोटे जगार मुख्य वक्ता थी से सरला गोटे लेट है तेरे जा हो दादा पुणी मन पकई मत फोन करते मोर परम सौभाग्य भाद्र परिक्रमार आज भली एक षष्ठ दिवस पदार्पण कर परिप्रेक्षी परम पिता गुण कीर्तन सहित किसी जाजन करिवार सुजोग पाई तेरे कथा उठे आमे अनेक समय अनेक किसी दुख अनुभव करूँ ठाकुर कहते आम जीवन में जिते किसी दुख अनुभव करूँ तार मूलतः कारण थाए आमर प्रारब्धर कर्मफल। ये प्रारब्धटा कौन आम कर समस्त पूर्वजन्मर कर्मर कर्मफल को आउ यही जन्म कर समस्त कर्मर क्रियामाण कर्मफल को आमको भोगवाक पड़े। तेणु आम अनेक समय आम जीवनटा को आम ठीक भाव में बुझीपारुना तेणु ये प्रारब्धर कर्मफलटा मनुष्य जीवन दूर कर कौन उपाय ना जहाँ आम कर सारी जो कर्म करूँ से कर्म को भोगवाक ही पड़े। प्रारब्धटा को कई लिभे पारे श्रीकृष्ण अनेक भाव में चाहते कर्णकर प्रारब्धर कर्मफलटा को दूर करने किंतु से ताहा करि पारले कहीं कर्ण संपूर्ण भाव में परमपिता द्वारा समर्पित नथिले। परमपिता लीला पुरुष श्रीकृष्ण तांको भल पाती किंतु से भी कृष्ण को भल पाती किंतु संपूर्ण भाव में समर्पित नुहति। ठाकुर भावधारा अनेक को भल लगे किंतु ठाकुर दीक्षा नियंतिनी कि ठाकुर भावधारा चलती क्या ठाकुर से पोशाकटा भल लगे से पिंधे सब क्या ठाकुर से डालमाटा भल लगे अरुआ भात डालमाटा आउ क्या जयराध कीर्तन भी भल लगे किंतु सी ये सबूर जी सष्टा तांको से भल पाई पारते जहाँफल पक्षे दीक्षा नवाटा संभव हुए। तेरे जा हो आम मान तो परम सौभाग्य भाग्यवान आम परम पिता आम जीवन में पाइचे खाली पाइने आम पूर्वजन्मर कर्मफल एत उच्च मान रही जहाँफल आम परम पिता जीवन में दीक्षा भी ग्रहण करें। से दिन साधु दौड़ी दौड़ी आसिले हिमालय से ठाकुर को खोजी खोजी आसी पहुँचले ठाकुर को दर्शन कले प्रणाम कले और चलीगले। तापर से उपस्थित भक्त मंडली पचारे ठाकुर को ठाकुर से आसिले आपन को दर्शन करे चलीगले आ दीक्षा तो नेलेनी। ठाकुर कहले तार ए जन्म एतिक ही काम्य थिला एतिक ही प्राप्य थिला जे से केवल दर्शन लाभ करिवो दीक्षा नवा पई तार योग्यता हासिल हो पारे। तो से दृष्टि देखिले आम मैंने केते भाग्यवान से अनुमान करा जाई पारे जे आम परमपिता को आम जीवन में पाइचे आ जो मैंने पाइकी छाड़ी देइछंती से जो मान डीपी वर्कर आवश्यक पड़ुछि से माने निश्चित भाव में से हतभाग्य जी कि परमपिता को जीवन से ग्रहण कर पारना। ये सब मूल को जदि आम देखू मने मने आम अनेक समय भावु जे परमपिता जहाँ ठाकुर बोधे ईश्वर नुहति ठाकुर पाखरे सेमिति किसी ना आम ठाकुर विषय कौन बा जानू जी जानू शुणा शुणी किए कौन कहीदेला ठाकुर विरुद्ध में बहुत कथा बहुत लोग कहती आपण मान चिन्ह परिचय आप जिते ठाकुर कथा कहे ता विरुद्ध में कहता लोक मान संख्या बहुत अच्छी से ठाकुर विरुद्ध में कहे जहाँफल ठाकुर को से माने कम कम बुझी मनुष्य माने ठीक से बुझी पारती नहीं।
ଯେ ଈଶ୍ୱର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଏ ରୂପରେ ଆସନ୍ତି ତାହା ବୁଝିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୁଏନି। ଯଦି ଏଇ କ୍ରମରେ ଆମେ ଦେଖୁ, ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆସିଥିଲେ, ଆଜିକି 9000 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହବ, ସେତେବେଳେ କିଏ ଥିଲେ? କେଇ ଜଣ ବୁଝିଥିଲେ ଯେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ବୋଲିକି? କେହି ବୁଝିନଥିଲେ, ବହୁତ କମ୍। ଯେତେବେଳେ ଲୀଳା ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆସିଥିଲେ, କେତେ ଜଣ ଲୋକ ବୁଝିଥିଲେ ଯେ ସେ ଭଗବାନ ବୋଲି? ଆଜି ଯେଉଁଙ୍କୁ ଘରେ ଘରେ ଆଜି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ବା ପୂଜା କରାଯାଉଛି, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ ଏକ ଦିବ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ଆମେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ସେଇ ସମୟରେ କେତେ ଜଣ ବୁଝିଥିଲେ? ଯଦି ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖାଯାଏ, ଠାକୁର 138 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆଜି ଅନେକ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇଛନ୍ତି। ଠାକୁର 138 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଅନେକ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇଛନ୍ତି, ଆହୁରି ଅନେକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହବାର ବାକି ରହିଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର କହୁଥିଲେ, ଯାହା ତୁମେ ମାନେ କରିଛ ତାହା ତ ବହୁତ ଗୁଣରେ ଅଧିକ, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି କରିଛ ତାହା କିଛି ନୁହେଁ। ତାମାନେ ଆମେ ଯାହା କିଛି କରିଛେ ପରମ ପିତାଙ୍କ ପାଇଁ, ସା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ, ତ ଇଏ କିଛି ନୁହେଁ, ଆହୁରି ଅନେକ କିଛି କରିବାକୁ ଅଛି। ଯାହା ଠାକୁର କହୁଥିଲେ ଯେ ସର୍ବତ୍ର ପ୍ରଚାରିତ ହେବ ଏହି ସତ୍ ନାମ, ପ୍ରତି ଘରେ ପ୍ରତି ମଣିଷ ପାଖରେ ଏହି ସତନାମ ଯାଇକି ପ୍ରଚାରିତ ହେବ। ଆଜି ଭାରତରେ 750 କୋଟିର ମଣିଷ, ପୃଥିବୀର 750 କୋଟି ମଣିଷ ପାଖରୁ ଆମେ 3.5 କୋଟି ପାଖାପାଖି ମଣିଷ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେ। ତା ଭିତରୁ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣିଥିବା ମଣିଷ 1 କୋଟିରୁ ବି କମ୍। ତ ଆମ ପାଇଁ ଅନେକ କିଛି କାମର ବାକି ରହିଯାଇଛି। ତ ଆମେ ଯଦି ଏଇ ଜନ୍ମରୁ ଆରମ୍ଭ କରୁ, ଆମେ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଯେତିକି କରୁ ଆଗାମୀ ଜନ୍ମରେ ପୁଣି କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଏଇ ଜନ୍ମରୁ ଆମକୁ ସୁରୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ବାସ୍ତବିକତାକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଈଶ୍ୱର କିଏ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁ, ଯେଉଁମାନେ ପାପ କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ରହନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପାପାତ୍ମା କହୁ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ କରନ୍ତି ତାକୁ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା କହୁ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମହାନ କାମ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ମହାତ୍ମା କହୁ। ସେଇ ମହାତ୍ମାଙ୍କ ଭିତରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଆସନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନକୁ ତୀରତଳାନ୍ତ କରିଦେଇକି ସାମାଜିକ ବା ରାଷ୍ଟ୍ର ଜୀବନ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ଜୀବନ। ସେଇ କ୍ରମରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଆସନ୍ତି, ଅନେକ ମହାନ ମଣିଷ ଆସନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ମହାତ୍ମା ବୋଲି କହୁ। ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ବି ଆସନ୍ତି, ଅନେକ ମହାନ ମଣିଷ ଆସନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ମହାତ୍ମା ବୋଲି କହୁ। ତେଣୁ ଏଇ ପାପାତ୍ମା, ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ଏବଂ ମହାତ୍ମା ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଆତ୍ମା ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଧରାବତରଣ କରନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟାତ୍ମା, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଦିବ୍ୟତାରେ ଭରା। ଦିବ୍ୟ ମାନେ ଦୈବ ସଂକେତେଷୁ, ଦୈବିକ ଗୁଣ। ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଭାବରେ ସେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଗୁଣଟା ପ୍ରକଟିତ ହେଇକି ଥାଏ। ଦୁଇଟି ଜୀବନକୁ ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ସେମାନେ ନିଭାନ୍ତି, ଗୋଟେ ମାନବୀୟ ଜୀବନ ଆଉ ଗୋଟେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଜୀବନ। ସେଇ ମାନବୀୟ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଜୀବନ ଭିତର ସମାହାର ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନଟା ଗତି କରେ, ଯାହାକୁ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ବୁଝିବା ସମ୍ଭବ ହୁଏନି। ସେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଭଳି ଭାବେ। ସେଇ କ୍ରମରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଜୟଦ୍ରଥର ବଧ ହେଇଥିଲା, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରରେ ଲୁଚେଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ବୋଲି ତା ପଛପଟର ବିଜ୍ଞାନ ଅଛି। ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଯେଉଁ ପଛପଟରେ ଲୁଚେଇ ଦେଇଥିଲେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀରେ, ଯେଉଁଠି ପାଇଁ ଜୟଦ୍ରଥଙ୍କର ହତ୍ୟା ସମ୍ଭବ ହେଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ସେ କିଛି ମିରାକିଲ କରିଦେଲେ, ସେ ତାକୁ କିଛି ଅଲୌକିକତା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେଇ ଅଲୌକିକତାର କଥା ଯେତେବେଳେ ଉଠେ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ତାର ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟର
କାହାଣୀ ହେଉଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜଣେ ବିଜ୍ଞ ପ୍ରାଜ୍ଞ ମଣିଷ ଥିଲେ, ଦିବ୍ୟାତ୍ମା ଥିଲେ ଏବଂ ଯାହାଙ୍କୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗର ବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣର ଯେଉଁ ମେକାନିଜିମ୍ ଏଇ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଥିଲା। ଆମେ ଆଜି ଯେଉଁ ଡେଣ୍ଡିବ ପିଟୁଛୁ, ଟେଷ୍ଟି ବେବି, ସେରୋଗେସିସ୍ ବେବି, ସେରୋଗେଟ୍ ମଦର, ये समस्त जिनिस से समय मध्य थिला द्वापरे। कारण बलराम जन्म सेरोगेट मदर रोहिणी जी से जड़े गाई थी, गाई पेटे मनीष जा सेरोगेट मदर हिसाब से माने तांकर सप्तम गर्भ माने देवकी सप्तम गर्भ नष्ट हो गला कहीकि से फालोपियन ट्यूब से गर्भस्थता को लेकिन रोहिणी गर्भ में रखाई। यहाँ भी गोटे सेरोगेसिस प्रक्रिया जो मातृगर्भ क्रय करा जाए। द्रोणाचार्य जन्म टेस्ट ट्यूब बेबी रे। द्रोण गोटे पात्र धीरे से जो अप्सरा सहित संगम में से पात्र धीरे शुक्राणु डिम्बाणु को मिलन करके द्रोण सृष्टि कराया। ये भरद्वाज परिकल्पना थिला। सेपटे व्यासदेव परिकल्पना 100 पुत्र जन्म नहीं। कौरवों जो 100 पुत्र सी भी टेस्ट ट्यूब बेबी। तेबे एते विज्ञान अग्रगति थिला, तेबे मझिरे कौन है सब कुआड़े पड़ेगा। से विमान थिला जो अर्जुन जो बाण एठू दिव्यास्त्र थिला, जदि सब सत हुए तेबे गला कुआड़े। तो ठाकुर जिते रति आश्रम में बसी था, ठाकुर हठात कही उठिले जे मु आउ महाभारत भली युद्ध हवा को देवी ना। गंभीर हो पड़ते से दिन ठाकुर। कारण महाभारत भयावहता केते ठाकुर जानी। कारण महाभारत भयावहता आमे से 17 कोटी लोक थे। आ भारत में बसति स्थापन करते 7 कोटी लोक। ये 7 कोटी लोक भितर 25 लाख लोकंकर मृत्यु हो जाता। से मृत्यु कार होता? बुढ़ा लोक तो जाइन, छोट छुआ जाइन, सब युवक जाते जो मान मृत्यु हो जाता महाभारत युद्ध में। से 25 लाख मरी जाइथिबा पुरुष मानकर कार स्त्री थिले, किए विवाह पर अपेक्षा करिथिबा कन्याटे थिला एवं जहा फल ये प्रतिलोमी संस्कारटा बढ़ीगला। जी जहाँ चाहिए विवाह करगला। तेणु भारतर जो वर्णाश्रम पद्धतिटा नष्ट हो जाता। जो वर्णाश्रम पद्धति नष्ट हो गला, जो वर्णाश्रम नष्ट हो प्रतिलोमी विवाहटा है, से ये भारत भूखंडर समस्त मौलिक तत्वटा को नष्ट भ्रष्ट करगला। जहा फल भारतर स्थिति आउ से विश्वगुरु हो पारा। तेणु विश्वगुरु हवापाई जो मौलिक मूल्यबोध थिला ता नष्ट हो गला। सेमिति आ गोटे महाभारत न हो ठाकुर चाहिए। एवं ठाकुर कहते जा मिराकिल बिली अलौकिकता बिली किछि नहीं। जहाँ को आम अलौकिकता बिली भावु ता पछपटे विज्ञान थाए। से विज्ञान टाक आम बुझी पारुना, आमको लगे यहाँ गोटे अलौकिक जिनिस। अनेक देवादेवी को आम पूजा करूँ कि पाइबा आशा, किंतु से देवादेवी जीवन संग्राम टाक जदि आम देखू तेबे आम प्रकृत में बुझीपर कर्म करने को पड़े सबकि पाइबा। से ठाकुर सुंदर भाव कहते कृपा। कृपा माने कर आ पाओ। कृपा बा आशीर्वाद माने अनुशासनवाद को मानिक चले। के हाथ टेकीदेले किसी मिराकिल हो जाए ना, निजर सब किसी निजर कर्म करने पड़े। तेणु ये जो मिराकिल कथा मु रामचंद्र समय भी अनेक मिराकिल घटी पाद छुई देते ठाकुर आलोचना प्रसंग से जो पत्थर अहल्या जो पत्थर हो जाते पाषाण हो जाते से दिव्यता प्राप्त करते। ठाकुर कहले यहाँ गोटे किसी माने तांकर पदस्पर्श नुहे। ठाकुर कहले से तांकर पथ
ମାନେ ତାଙ୍କର ପଥଟାକୁ ସେ ଅନୁସରଣ କରିଥିଲେ, ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପଥଟାକୁ ଅନୁସରଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଯୋଉ ପଥର ହେଇଯାଇଥିଲେ ବା ପାଷାଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଥିଲେ, ପାଷାଣ୍ଡ ହବାର ମୂଳ କାରଣ ହଉଛି କଣ? ପାଷାଣ୍ଡ ହବାର ମୂଳ କାରଣ ହଉଛି କଣ ନା, ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ତାର ମୌଳିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧଟାକୁ ହରେଇ ବସେ, ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ତାର ମୌଳିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧଟାକୁ ହରେଇ ବସେ, ସେ ଗୋଟେ ପାଷାଣରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଏ। ସେମିତି ଅହଲ୍ୟା ଯେ ଗୌତମ ମୁନିଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଥିଲେ, ଆଉ ସେଇ ଅହଲ୍ୟା ଯିଏକି ଗୌତମ ମୁନିଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଥିଲେ, ଗୌତମ ମୁନି ଜଣେ ଦିବ୍ୟ ଋଷି ଥିଲେ ଏବଂ ଯିଏକି 40 ବିଧ ସଂସ୍କାର, ଯୋଉ 40 ବିଧ ସଂସ୍କାର ତିଆରି କରିଥିଲେ, ଯାହା ପରେ 16 ବିଧ ବ୍ୟାସ କଲେ ଏବଂ 10 ବିଧ ଉପନିଷଦ ଅଛି, ଠାକୁର ବି ସେଇ 10 ବିଧ ସଂସ୍କାର କଥା କହିଥିଲେ। ତେବେ କଥା ଉଠୁଛି, ଏଇ ଠାକୁର କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଯୌନ ଲାଳସା ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ କଣ ହେଇଥିଲା ନା, ସେ ମାନବୀୟ ମୂଲ୍ୟବୋଧଟାକୁ ହରେଇ ବସିଥିଲେ। ଯୋଉ ହରେଇ ବସିବା ଫଳରେ ସେ କଣ ହେଇଗଲେ ନା, ପାଷାଣ ଭଳିଆ ହେଇଗଲେ, ଗୋଟେ ପଥର ଭଳିଆ ହେଇଗଲେ, ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଚଳଣିଟା ଖରାପ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିକି ତାଙ୍କର ପଦାଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରିକି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା। ଇଏ ହଉଛି ଠାକୁରଙ୍କର ବ୍ୟାଖ୍ୟା। ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ କିଛି ମାଗୁ, ମତେ ପଇସା ଦିଅ, ଘର ବାଡି ଦିଅ, କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁ, ଠାକୁରଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ଜୀବନର କଥା ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁ, ଯେହେତୁ ଆମର ଭାଦ୍ର ପରିକ୍ରମା ଚାଲିଛି, ବାଲ୍ୟ ଜୀବନର କଥାକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁ, ଠାକୁରଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ଜୀବନ କେତେ କଷ୍ଟରେ କଟିଥିଲା, ତାକୁ କଳନା କରିବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟକର। ଠାକୁରଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଠାକୁରଙ୍କର ମା ଯେତେବେଳେ, ଠାକୁରଙ୍କର ବାପା ମା ବି ସେମିତି ଦିବ୍ୟାତ୍ମା ଥିଲେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ, ସେମିତି ଦିବ୍ୟାତ୍ମା ମାନେ ନହେଲେ ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷକୁ ଧରାଧାମକୁ ଅବତରଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କାରାଗାର ଗୃହରେ ଯେତେବେଳେ ଲୀଳାପୁରୁଷ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଦ୍ୱାର କେମିତି ଖୋଲିବ ତାର ବାଟ କହିଥିଲେ, ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ତୁମେ ହିଁ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ, ତୁମେ ହିଁ କଶ୍ୟପ ଆଉ ଆଦିତି ଥିଲ, ଯୋଉଠୁ ଗରୁଡ଼ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ, ଏବଂ ତୁମେ ହିଁ କୌଶଲ୍ୟା ଏବଂ ଦଶରଥ ଥିଲ, ଯାହାଙ୍କ ଔରସରୁ ମୁଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରୂପରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲି। ତୁମେ ମତେ ବିନା ଦୋଷରେ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ପଠେଇ ଦେଇଥିଲ ଏବଂ ଯାହାର ପାଇଁ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଏଠି କାରାଗାରରେ ଆଜି ବନ୍ଦୀ ହେଇଗଲ। ତେବେ ଏସବୁ ପ୍ରାରବ୍ଧ ପିତା ଶିବଚନ୍ଦ୍ର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ମାତା ମନମୋହିନୀ ଦେବୀ, ଏ କୌଣସି ସାଧାରଣ ମଣିଷ ନଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବି ମଧ୍ୟ ଦିବ୍ୟତା ଥିଲା। ମନମୋହିନୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ତ ସ୍ୱପ୍ନରେ ହିଁ ଏଇ ସତନାମ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା। ଆଉ ଏଇ ମନମୋହିନୀ ଦେବୀ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ଜଣେ ଲୋକ ଥିଲେ, କରଜରେ ବୁଡ଼ିଥିଲେ। ଗାଁରେ କରଜ ହେଲେ ଯୋଉ ଘଣ୍ଟି ପିଟନ୍ତି ଆସିକି, ତାଙ୍କୁ ନୋଟିସ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ଯଦି ନହେଲେ ତାଙ୍କ ଘର ବାଡି ସବୁ ବିକି ଦିଆଯିବ। ସିଏ ଗାଁର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷକୁ ଯାଇକି କାକୁତି ମିନତି ହେଲେ, ମତେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କର, ମୁଁ ଏଇ ଯୋଉ କରଜରୁ ଟିକେ ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଏ। କେହି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିନଥିଲେ। ସେ ଦୌଡ଼ି ଆସିଥିଲେ ସେଦିନ ମନମୋହିନୀ ଦେବୀଙ୍କ ପାଖକୁ। କିନ୍ତୁ ମନମୋହିନୀ ଦେବୀଙ୍କର ସେତେବେଳର ଅବସ୍ଥା କଣ ଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ। ଠାକୁରଙ୍କୁ 4-5 ବର୍ଷର ବୟସ। ଶିବଚନ୍ଦ୍ର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରୋଗ ଶଯ୍ୟାରେ ପୀଡ଼ିତ, ଘରେ ଖାଇବାକୁ ବି ନଥାଏ, ଘରର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଏତେ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଥାଏ, ଠାକୁର ନିଜେ ଔଷଧ ଆଣିବାକୁ 4 ମାଇଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି। ସେ 4-5 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଔଷଧ ଆଣିବା ପାଇଁ ଠାକୁର ନିଜେ କହନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଯିବି, ବିକିବି, ମୁଢ଼ି ବିକିକି ପଇସା ଆଣିବି ଘର ଚଳିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କର ଔଷଧରେ ଗୋଟେ କ୍ଷୀର ଧିରେ ସିଝେଇକି ଗୋଟେ ଔଷଧ ଦିଆଯାଏ ଶିବଚନ୍ଦ୍ର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ। ସେଦିନ ମନମୋହିନୀ ଦେବୀ କ୍ଷୀରଟେ ବସେଇ ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ତୁ କ୍ଷୀରଟା ଜଗିଥା। କ୍ଷୀର ଯେତେବେଳେ ଉତୁରି ପଡ଼ିଛି, ଯିଏ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ଯିଏ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଦୁନିଆର ମାଲିକ, ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କିଭଳି ଥିଲା? ସେ ସମୟରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ନଥିଲା।
କ୍ଷୀର ଯେତେବେଳେ ଉତରି ପଡ଼ିଛି ତାର ବାସ୍ନାଟାକୁ ଶୁଙ୍ଘିଦେଲା ପରେ ଠାକୁର ସମ୍ଭାଳି ପାରିନାହାନ୍ତି ନିଜର ଭୋକକୁ, କିଛି କ୍ଷୀର ଆଣି ପିଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମା ଯେତେବେଳେ ଆସି ଦେଖିଛନ୍ତି କ୍ଷୀର କମ୍ ଅଛି, ମେଡ଼ିସିନ ଦେବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ପୁଅକୁ ପଚାରନ୍ତି, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସେ କ୍ଷୀରଟା ମୋ ଲୋଭ ମାନେ ଭୋକ ସମ୍ବଳନ କରିପାରିଲିନି, ପିଇଦେଲି ଟିକେ। ମନମୋହିନୀ ଦେବୀଙ୍କ ଆଖିରେ ସେଦିନ ଲୁହ ଥିଲା, କାରଣ ସିଏ ଏମିତି ଜଣେ ହତଭାଗ୍ୟ ମା ଥିଲେ ଯେ ନିଜ ସନ୍ତାନକୁ ପେଟ ପୂରା ଖଣ୍ଡେ ଖାଇବାକୁ ଦେବାର ସକ୍ଷମତା ନଥିଲା। ସେପଟରେ ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ଅନେକ ଲୋକ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ। ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଗାଁର ସେଇ ଲୋକ ଯାହାର ଘର ନିଲାମ ହେଇଯିବ, ସେ ଆସି ମନମୋହିନୀ ଦେବୀ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବା ପାଇଁ। ମନମୋହିନୀ ଦେବୀଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ହଠାତ୍ କିନା ଠାକୁର ଅନୁକୂଳଙ୍କ ବେକରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଡ଼ିଲା, ଗୋଟେ ସୁନାର ଗୋଟେ ଲକେଟଟେ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନରେ ଜଣେ କି ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ। ମନମୋହିନୀ ଦେବୀ ସେ ଲକେଟଟାକୁ କାଢ଼ି ଦେଇ ବେକ କୋଳରୁ ସେ ଲୋକକୁ ଦେଇଦେଲେ, ଆଉ ତୁ ବିକିକି ତୋର ମାନେ ଋଣମୁକ୍ତ ହେଇବି। ଇଏ ଏକ ସାଧାରଣ ମହିଳା ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ହବନି, ଯାହାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ପଦାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ଏକ ସାଧାରଣ ମହିଳା ହେଇପାରିବେନି। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ମନମୋହିନୀ ଦେବୀ, ଯିଏକି ସତ୍ସଙ୍ଗର ସଭାପତି ଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଅତି କମ୍ ଲୋକକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା, ଅନନ୍ତ ମହାରାଜ ଆଉ ବହୁତ କତିପୟ ମଣିଷ, 5-7 ଜଣ ମଣିଷ ଭିତରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ଯେଉଁ ସତ୍ସଙ୍ଗର ପ୍ରଥମ ସଭାପତି ମା ମନମୋହିନୀ ଦେବୀ ଥିଲେ। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଠାକୁର ଆଲୋଚନାରେ କହୁଛନ୍ତି ଯାହା କିଛି ସତ୍ ପାଇଁ କରାଯାଏ, ସତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ କରାଯାଏ, ସେ ତାର କାୟା ବିସ୍ତାର କରି ଦିନେ ନା ଦିନେ ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହବ ହିଁ ହବ। ଆଉ ଯାହା ଅସତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରାଯାଏ, ସିଏ ଦିନେ ନା ଦିନେ ନିର୍ମୂଳେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଇଏ ହେଉଛି ଠାକୁରଙ୍କର ଆଲୋଚନାର କଥା। ଯେଉଁ ସତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସେଦିନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଥିଲା, ଆଜି କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ବଞ୍ଚିବା ବଢ଼ିବାର ଘର ପାଲଟି ଯାଇଛି, ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଆଜି କେତେ ଉଜୁଡ଼ା ସଂସାର ଆଜି ସଜାଡ଼ି ହେଇ ପଡ଼ିଛି ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ଭାବଧାରା ଭିତରେ। ଆଉ ସେଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଜି ଜୀବନାମୃତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇ ଚାଲିଛି। ମଣିଷ ଶାନ୍ତିରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବ, ତାହା ହିଁ ପରମ ପିତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ। ସେଦିନ ଲାଲ ଜଣେ ରୀତିକ ଗୋଟେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଯାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଲୋକ ଘେରିକି ପଚାରିଲେ ଯେ ଅନେକ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ କିଛି ଅଲୌକିକ ଅଛି, ମିରାକିଲ ସବୁ ଏମିତି କରିଦିଅନ୍ତି, ନୟା ଫୁଙ୍କିଟେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଲୌକିକ ଜିନିଷ କରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ଅଲୌକିକ କିଛି ଅଛି? ଲୀଳାପଦ ସାହାଦା ଏବଂ ସେ ସାହାଦା ଠାକୁରଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପଚାରିଲେ ଯେ ଠାକୁରଙ୍କର କ'ଣ ଲୀଳା ଅଲୌକିକ ଅଛି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ କିଛି କହିପାରିଲି। ଠାକୁର କହିଲେ, ଧେତ୍ ସାଲା, ତୁ କହିଲୁ ତୁ ନିଜେ ଅଲୌକିକ ବୋଲି, ତୁ ହିଁ ତ ମିରାକିଲ, ଯେ ତୁ ନିଜେ ଗୋଟେ ମିରାକିଲ, ତୁ ସେ କଥା କହିଲୁ। ତେଣୁ ଠାକୁର ସେଇ ଲୀଳାପଦ ସାହାଦାଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ, ତାଙ୍କ ପୂର୍ବ ଜୀବନକୁ ଯଦି ସେ ମନେ ପକେଇଲେ, ସେ ଜଣେ ମଦ୍ୟପ ଡ୍ରାଇଭର ଥିଲେ। ଟ୍ରକ୍ ଚଲାନ୍ତି, ମଦ୍ୟପାନ କରି ଜଣକୁ ଟ୍ରକ୍ ମାଡ଼େଇ ଦେଇକି ତାକୁ ମାରିଦେଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଟ୍ରକ୍ର ମାଲିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଦ୍ର ସ୍ୱଭାବର ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଜେଲରୁ ମୁକୁଳେଇ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଟ୍ରକ୍ରେ ଚଢ଼େଇ ଦେଲେ। ଆଉ କୌଣସି ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଗାଡ଼ିରେ ଚଲେଇବା ପାଇଁ ଦେଲେନି, ଜାଣନ୍ତ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମଦ୍ୟପ। ଆଉ ସେଇ ମଦ୍ୟପ ସାହାଦା ଭୋକ ବିକଳରେ ଆଉ କିଛି ପାଇଲେନି। ଜଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ରିକ୍ସା, ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରିକ୍ସା ଧରିକି ଲୋକ ବୋହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ମଦ୍ୟପ ଏବଂ ଜଣେ ମର୍ଡରର ହିସାବରେ ମଣିଷ ହନ୍ତା
मनीष हिसाब से परिचित था समाज रे से भली मनीष को जिते कई के रास्तार देखे ताटी कबाट दे दियंती एवं रास्ता काटिकी पुणी आरपटे लोक पलि जाती झील बो देखिले ये थिला लीलापत साहदा परिचय। लीलापत साहदा से दिन से रिक्शा चलाती किंतु से रिक्शा केबे पैसा रोजगार के मद्यपान एवं भी करते से दिन से जिते घर बाहर हठात किना स्त्री भोकिला स्त्री अनेक बसी छोट छुआटा दौड़ी आसिकी गोड़ को धरी पकेला बापा आज जमी थे किसी खाइबा को आनिब नहले मु आ बंची पारिबी मद्यपान करती स्त्री को मारती कहीं केजाणी से दिन हृदयटा तरड़ी गला से दिन से संकल्प कले जे आज जमी थे किसी पैसा रोजगार करके आनिबी आउ जदि न आने ताले मु आत्महत्या करदेबी एवं जाइछंती दिन चाहे राति हो गला कौन ग्राहक मिलला किए बा गाड़ी रे बसिबो एई नरहंता मनुष्यर रिक्शा रे यही अवस्था संध्या आनत प्राय जड़े धोबधा भाया जड़े धड़ा शुभ्र वस्त्र परिधानकारी जड़े रीतिक आसिक पहुँचले कहले मत नहीं जीवु से गोटे सत्संग को पुणी आनिक मत ये छाड़देबू 11 टंका दे से बहुत खुशी है गले सत्संग अपेक्षा कले नहीं फेरिकी नबार अच्छी सत्संग भजन कीर्तन एवं जाजन शुणी था जाजन रे जहाँ आलोचना होता है सबू तांको जीवन को जमी छुई जाता है एवं सत्संग पर से रीति को रिक्वेस्ट करिकी अनुरोध करते दीक्षा ग्रहण करते ठाकुर फोटो को मुंडे मारी मुंडे तोली धरिकी संकल्प करते से आ मद पीबेनी एवं सेठू आरंभ होता परिवर्तन जीवन धारा बंचिबा बढ़िबार राह से दिन से पाई जाते दौड़ी आसते घर को किसी खाद्य धरी जिते कबाट बाढ़ाती स्त्री लुचि जाए बहुत राति फेरी स्त्री लुचि जाऊँगी घर भितर कारण आज आसिले पुणी पिटिबे एवं कांदी कांदी स्त्री कहूँ मत आज मारनी मु 3 दिन है खाइनी आउ जदि मारिबो मु बंची पारिबिनी लीलापद साहदा कहते मु ते मारिबिनी रे आज ठार तो अमूल्य रत्न आनी तु ये अमूल्य रत्न को रख मु आज जीवन मूल्य बुझी पारी आ जीवन अमूल्य रत्न मु पाई एवं से अमूल्य रत्न तांको जीवन को पुणी परिवर्तन कर देथिला जड़े दीक्षित जड़े रीतिक सप्रति रीतिक रे परिवर्तन होते जहाँ को देखिले लोक मैंने टाटी कबाट दे दियंती तांको उठिकी प्रणाम करती पाद धोई दियंती एवं से धड़ा पोशाक पिंधिकी जाउथवा मनुष्य को लोक मैंने देखिले भक्ति रे तांको हृदय प्लावित हो उठे ये कौन कौड़सी एक मिराकिल नुहे ये कौन कौड़सी एक मिराकिल ठारू किसी गुण कौन कम थाए तेणु ठाकुर जीवन में अनेक किसी मिराकिल अच्छी अनेक मनुष्य को से परिवर्तन करिसेंती एवं सबकिछि को जदि देखा जाए से दिन विमलेन्दु विकास सरकार था ठाकुर पाक आस ठाकुर पचार भेणीर कथा चंद्रनाथ कथा बारंबार पचार से कहते से सत्संग आसी ठाकुर बारंबार पचार दिन जाकि राति ही देखी ठाकुर चंद्रनाथ दा आसी ना सत्संग दौड़ी ठाकुर पद्मा नदी कूल को सांगे किसी भक्त को लेकिन टर्च राइफल एवं नहीं कि जेतले पद्मा नदी कूल डाकुचंती चंद्रनाथ दा एवं देखा जाउची चंद्रनाथ दा जो डंगार आसी से डंगा पथ बाउड़ा होगी जंगल भीतर जाइकी गोटे नदीर कूल लटिकी जाइची ना माने ना ये भितर सेठू से बाहर के आसी पार नथिले ये होती श्री ठाकुर से जानी थे एमती किसी असुविधा होती जो से पहुंची जाते से बोधे ठाकुर कहते द कॉल ऑफ योर साउंड रिचेस टू मी बिकॉज आई एम द साउंड पुणी ठाकुर कहते ये जीवंता पृथ्वीटा हूँ घन शब्दर घनायित रूप
ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ହଉଛେ ସେଇ ଶବ୍ଦର ରୂପାନ୍ତରିତ ମାତ୍ର। ଯେତେବେଳେ ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ରାତି 2 ବଜେ ଦେହାନ୍ତ ହେଇଯାଇଥିଲା ତାସ୍କେଣ୍ଟରେ, ଭାରତରେ ଦିନ 12 ବାଜିଥାଏ, ହଠାତ୍ କିନା ଠାକୁର କହି ଉଠୁଥାନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ରୀଜୀ ଚଲେ ଗଏ। ହয়তো ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଶପଥ ରୀତିକ ପାଞ୍ଜା ପାଇଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆ ହେଇଥିଲା ଠାକୁର ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଦଣ୍ଡ ନେଇକି ଯିବେ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସିଥିଲେ, ସେ କହିଲେ ଫରେନ୍ ଯାଉଛି ଆଉ ଦଣ୍ଡ ନେବି। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଠାକୁର। କେମିତି ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଗଲା? ଶୋଇଛନ୍ତି ସେଦିନ ଠାକୁର 7x7ର ଯୋଉ ଲମ୍ବା ଖଟ, ଯୋଉଠି ଠାକୁର ସବୁଦିନ ଶୟନ କରନ୍ତି, ନଫର ବସ୍ତା ଥାପୁଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ପିଠିକୁ। ହଠାତ୍ କିନା ଠାକୁର ଉଠି ପଡ଼ି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଅଛି, ଆମେ ଅଛି, ଆମେ ଅଛି। ଏବଂ ଦେଖାଯାଇଛି ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକ ମହାସାଗରରେ ଏକ ବିରାଟ ପାଣି ଜାହାଜ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି। ଏବଂ ଅନେକ ତାପରେ ତା ପରଦିନ ନ୍ୟୁଜରେ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଆଉ ଜାହାଜ ଯାଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଠାକୁର। ଅନେକ ମିରାକଲ, ଅନେକ ଅଲୌକିକତା ଯୋଉ ହଜୁର ମହାରାଜଙ୍କର ପାଖରୁ ସେ ମାନେ ସତନାମ ନେଇଥିଲେ। ସେ ସତନାମ ଯାହା ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଠାକୁର ଯେମିତି ହଜୁର ମହାରାଜଙ୍କ ଭଳି ତାଙ୍କର ସେଇ ଯୋଉ ଦାଢ଼ିରେ ହାତ ମାରୁଥିଲେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ସତନାମ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଯେତେବେଳେ ହଜୁର ମହାରାଜ କହିଲେ ଆମର କାମ ଖତମ, ମୋର କାମ ସରିଯାଇଛି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ନାମ ପ୍ରଦାନ କରି ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ନାମ ନେଲେ ଠିକ ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଲା। ଏବଂ ତାଙ୍କରି ପରମ୍ପରା ଭିତରେ ସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ, ହଜୁର ମହାରାଜ, ମହାରାଜ ସାହେବ ଯିଏକି ପ୍ରେଡିକ୍ଟେଡ କରିଥିଲେ କି ଠାକୁର ଆସିବେ ବୋଲି, ସରକାର ସାହେବ ଯିଏ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସତନାମ ଶୁଣେଇଥିଲେ। ଇଏ ହଉଛି ସେଇ ରାଧାସ୍ୱାମୀ ଧାମର କଥା। ଏ ବହୁତ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଆମର ସମ୍ବଲପୁରରେ ବି ଅଛି ରାଧାସ୍ୱାମୀ ଆଶ୍ରମ। କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ତାଙ୍କର କାମ ଖତମ ହେଇଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉମାନେ କତିପୟ ଲୋକମାନେ ସେଇଟାକୁ ଚଲେଇଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ସମୟ ତ ହେଇଗଲାଣି, ତେଣୁ ପରମ ପିତାଙ୍କ ଲୀଳା ତ ଅପାର। ଆମେ ସମସ୍ତେ ପରମ ପିତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ପାଇକି ଧନ୍ୟ ହେଇଛେ। ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯେତିକି ବୁଝିବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେତିକି ବୁଝେଇ ପାରିବା। ଡିପି ୱାର୍କ ସମସ୍ତେ ଠିକ ଭାବରେ କରିବା। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ମାନେ ଆଧାର କାର୍ଡ ଅପଡେଟ କରିନାହାନ୍ତି, ଆଧାର କାର୍ଡଟା ଟିକେ ଅପଡେଟ କରିଦେଲେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଧନ୍ୟ ହବା। ତେଣୁ ସମୟ ତ ହେଇଯାଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଶାନ୍ତି ସୁସ୍ଥି ପାଇଁ ପରମ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଏଠି ବିରାମ ଦଉଛି। ଜୟ ଗୁରୁ। ଭାଇ ଜୟ ଗୁରୁ।